네. 리스닝은 어떻게 공부를 하고 있어요? 리스닝 잘하는 방법 알려주세요. 라는 학생들도 많아서 제가 예전에 만든 영상 중에 한 30만 정도 시청 그 횟수가 나온 영상이 있는데요. 좀 새롭게 좀 단장한다는 차원에서 지금 화두가 되고 있는 챗 GPT라는 뉴스를 가지고 받아쓰기를 한번 보여드리겠습니다. 자, 같이 공부해 볼까요? Trend, ChatGPT. It is the hot tech trend, ChatGPT, the artificial intelligence that can write stories, jokes, essays, the artificial intelligence that can write stories, jokes, essays, the artificial intelligence that can write stories, jokes, essays, the artificial intelligence that can write stories, jokes, essays, the artificial intelligence that can write stories, jokes, essays, and now it's even passed a high-level business school exam. And now it's even passed a high-level business school exam. And now it's even passed a high-level business school exam. And now it's even passed a high-level business school exam. And now it's even passed a high-level business school exam. It is the hot tech trend, ChatGPT, the artificial intelligence that can write stories, jokes, essays. It is the hot tech trend, ChatGPT, the artificial intelligence that can write stories, jokes, essays, and now it's even passed a high-level business school exam. And now it's even passed a high-level business school exam. 네, 지금 약 1분 23초 정도 쭉 진행되면서 이제 제가 화면에 쓰는 걸 보셨을 거예요. 근데 예를 들어서 이 부분 중에서 학생들의 머릿속에 소리는 들리지만 못 쓸만한 단어는 Artificial Intelligence라는 단어 정도, 그 다음에 Chat GPT도 처음 들어본 사람들은 못 쓸 거잖아요. 그러면 일단은 소리에 익숙해지는 게 대단히 중요합니다. 우리가 말을 하기 전에 보통 이제 어린 아이들도 태어나면 이제 유아들도 엄마 아빠라는 소리를 먼저 듣잖아요. 그러니까 Artificial Intelligence라고 하는 이 단어는 당연히 저학년들한테는 못 들어봤을 거예요. 그냥 AI 정도만 들어봤을 거고요. 네, 그리고 두 번째로는 이제 학년이 좀 올라갔을 땐 여기에 있는 대시라고 하는 것이 이제 사실은 관계 대명사라는 문법을 보통 뭐 초등학생들도 배우기도 하고 뭐 중학교 올라가면 보통 2학년 때부터 이런 것들을 배우도록 교과 과정이 편성되어 있는데 사실 이런 발음들은 우리가 말하는 구어체 같은 것에서는 거의 발음이 되지 않습니다. 굉장히 약하게 발음이 돼요. 그리고 보통 그 뒤에 can, write 이런 부분을 읽으려고 했을 때도 이제 보통 학생들은 이제 그 영어 발음 이전에 발성이라고 하는 부분들이 좀 부족한 경우가 많기 때문에 그 발성을 제대로 해야 되는 경우도 있고요. 그러니까 우리가 좀 좋은 발음 혹은 깔끔한 발음을 가지면서 자신감을 갖기 위해서는 단순히 그냥 열심히가 아니라 조금 발성이라고 하는 전략을 가지고 들어가면 좋겠다라고 하는 거. 그 다음에 이제 마지막으로 이런 축약형 형태가 과연 해지인지 이지인지 뭐 또는 어떤 단어인지를 모르는 경우가 있는데 사실 이런 경우에는 독해력까지 다 연관이 되어 있습니다. 네, 그냥 쓸 수 있는 게 아니라 써놓고 봤을 때 이게 맞느냐 틀리냐라고 하는 부분들. 그래서 이제 만약에 제대로 썼다라고 봤을 때는 이제 해석을 가는 거죠. 이것은 어떤 그 기술적인 측면에서 굉장히 hot, 뜨거운 유행이 되고 있는 거다. 뜨거운 감자다. 챗 GPT인데 이것은 인공지능이며 그 다음에 Artificial Intelligence that can 이렇게 나왔어요. They can write stories. 그래서 이야기나 농담이나 에세이를 쓸 수도 있고 이제는 좀 수준이 있는 비즈니스 스쿨의 시험까지도 통과했다라고 하는 부분이죠. 그리고 나서 읽어보는 겁니다. 한번 읽어볼까요? It is the hot tech trend, ChatGPT, the artificial intelligence that can write stories, jokes, essays, and now it's even passed the high school business school exam. 이런 식으로 들어가는 거죠. 네, 이게 하나로 제대로 되어 있는 하나의 이제
리스닝 공부하는 정석 중에 하나다 이렇게 보시면 돼요. 그러니까 스크립트가 있어야 되겠고 스크립트를 읽고 난 다음에 공부를 할 수 있는 환경이 돼야 되겠고 찾아볼 수 있는 이제 어떤 기자재들이 준비가 되어 있어야 되겠고 예, 그리고 오디오 파일이 있어야 되겠고 그리고 받아 쓸 수 있는 노트 이런 것들. 그런데 이제 그럴 수 있죠. 수준이 안 되는데 어떻게 받아 쓰느냐. 근데 이제 그거는 뭐 레벨에 맞춰서 사실 이거는 조금만 노력을 하면 누구나 할 수 있어요. 근데 이제 조금 더 욕심을 부리자면 어떻게 갈 수 있냐면 이렇게 갈 수 있죠. 만약에 방금 전에 했던 내용을 다시 한번 시작한다라고 보면 이렇게 볼 수 있습니다. It is the hot tech trend, ChatGPT. It is the hot tech trend, ChatGPT. It is the hot tech trend, ChatGPT, the artificial intelligence that can write stories, jokes, essays. The artificial intelligence that can write stories, jokes, essays. The artificial intelligence that can write. 예, 지금 이 영상 보시는 분들 artificial intelligence 다음에 나오는 단어가 대시였잖아요. 근데 그 대시 굉장히 약하게 발음이 되고 있다는 거 느끼셨나요? 예, 다시 한번 들어보세요. artificial intelligence that 이렇게 들렸어요. Stories, jokes, essays. The artificial intelligence that can write stories. 그러니까 소리를 잡지 못하면 안 되는 거예요. 그러니까 완전 집중된 공간에서 소리를 잡으셔야 됩니다. 그게 리스닝을 잘할 수 있는 방법이 되겠고 하고 나서 이제 어휘 공부가 필요할 거잖아요. 그럴 경우에는 말 그대로 사전을 열어서 쳐보는 거예요. 만약에 정답이 artificial이었다. 근데 보통은 이제 네이버 사전으로 쭉 쫓아가잖아요. 근데 그렇게 하지 말고 이렇게 영영사전을 한번 보면 아이고 이렇게 나온단 말이에요. 볼까요? 이렇게 not real or made not made or natural things but made to be like something that is real or natural. 한마디로 이제 진짜는 아닌데 진짜인 것처럼 보이는 이런 기타 등등을 가지고 하는 거다라고 하니까 이제 인공적인이라는 뜻이죠. 그래서 artificial flower. 그죠? Artificial flowers. 네, 바로 이제 조화죠, 조화. Artificial light. 인공빛, Artificial fertilizers. 바로 인공 사료 이런 의미가 되는 거예요. 예, 그러니까 artificial이라는 단어의 반대말이 예를 들면 natural 정도가 되는 거겠죠. 그래서 공부라고 하는 거는 빨리 가는 것도 좋지만 제대로 된 방향으로 가는 게 저는 훨씬 더 중요하지 않나라는 생각이 듭니다. 그래서 이 영상을 보시는 분들께서는 조금이라도 공부에 그냥 열심히 해 2시간, 3시간 동안 해 이것보다는 제대로 된 방법과 기자재들을 갖춘 뒤에 들어가면 좋지 않을까 싶습니다. 제가 지금 촬영을 하는 것도 예를 들면 여러 가지 지금 어떤 앱들이 있지 않습니까? 근데 이게 하루아침에 이루어진 게 아니라 지금까지도 계속 공부를 하고 있는 것 같아요. 조작하기도 힘들고 나이가 들면서 힘들고 어렵고 하지만 그냥 포기하지 않는 거 그게 가장 중요하지 않나 싶습니다. 네, 감사합니다.